आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माश्रुत शंकर प्रभृतिवी। देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार। व्यासवाणी खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे पालित हेला महाप्रभुंक नवजौवन बेश। आसंता काली विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित हेब। राज्य कैबिनेट 13टी प्रस्ताव को मंजूरी देले सरकार। राज्य रे पाठ्यपुस्तक त्रुटि घटना एससीईआरटी पूर्वतन निर्देशक गिरफ। केजी पीजी मागणा शिक्षा आधार छात्र छात्री 75% उपस्थापन बाध्यतामूलक कले राज्य सरकार। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना अवधि आहुरी 5 वर्ष बढ़िला। आज भारत और ब्रिटेन मध्य नुआ वाणिज्य चुक्ति कार्यकारी हेब। हरमुजरे वाणिज्यिक जहाज उपरे आक्रमण जोगु जणे भारतीय नाविकंक मृत्यु। प्रथम दिनिकिया मैच रे इंग्लैंड को हराइला भारत। एवं लघुचाप जोगु राज्य में आहुरी 3 दिन प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग केन्द्रर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय परिसर रे थिबा श्री जगन्नाथ मंदिर रे श्रीजीउंक नवजौवन बेश गतकाली अनुष्ठित होई जाइछि। संध्या 7टा समय चतुर्धा विग्रहंक नवजौवन नीति पालन करा जाइथिला। महाप्रभुंक एही दुर्लभ बेश को विश्वविद्यालय छात्र छात्री कर्मचारी प्रमुख दर्शन करथिले। आसंता काली पवित्र आषाढ़ द्वितीया तिथि रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंक विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित हेब। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे मध्य रथयात्रा महासमारोह रे पालन करा जिवो बोली जणा पड़िछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींक अध्यक्षतार गतकाली राज्य कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होई जाइछि। एथिरे 7टी विभागर मोट 13टी प्रस्ताव को अनुमोदन मिलिछि। मुख्य शासन सचिव अनुगर्ग एही बैठक संपर्क में गणमाध्यम को विस्तृत सूचना देइछन्ति। सूचना अनुसार राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने पर सड़क और सेतु निर्माण बाबद 6टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिथिबा जणा पड़िछि। एथिपाई मोट 31,467 कोटी टंका व्यय कराजिबो। मुख्यमंत्री सड़क योजना रे आगामी 5 वर्ष मध्य 4,000 कोटी टंका खर्च हेबो। एथिरे 4,607 किलोमीटर नुआ रास्ता निर्माण हेबानी कैबिनेट मंजूरी मिलिछि। राज्य में स्कूल पाठ्यपुस्तक प्रस्तुति और प्रकाशन में व्यापक अनियमितता मामलें क्राइम ब्रांच एससीआरटी पूर्वतन निर्देशक तथा ओएस अधिकारी मनोज कुमार पाढ़ी को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करिछि। 3 घंटारू अधिक समय जेरा पर गुरुत्वपूर्ण तथ्य मिलिथिबा क्राइम ब्रांच कहिछि। तदंतरे पाठ्यपुस्तक 1,600 रु अधिक गुरुतर त्रुटि एवं प्राय 175 कोटी टंकार क्षति सामना को आसीछि। एही घटना 10 जनरू अधिक व्यक्ति को तदंत परिसरभुक्त करा जाइथिबारु गिरफ संख्या बढ़िबा नै सूचना मिलिछि। राज्य में केजी रु पीजी पर्यंत छात्र छात्री को मागणा शिक्षा प्रदान कराजिबो। ए नै राज्य सरकार ज्ञानोदय शिक्षारु समृद्धि योजना को कार्यकारी करिसंति।
ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କେଜିରୁ ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲ ଫିସ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ 75% ଉପସ୍ଥାପନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମିତ ଉପସ୍ଥାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସୁଧାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥତା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାକୁ ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 2,49,640 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଫଳରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 99% ରପ୍ତାନି ସାମଗ୍ରୀ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ କିମ୍ବା କମ୍ ଶୁଳ୍କରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଫଳରେ କପଡ଼ା, ଚମଡ଼ା, ରତ୍ନ ଓ ଗହଣା, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତରେ ରପ୍ତାନି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନ୍ରୁ ଆସୁଥିବା କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କମିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ତୈଳ ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇରାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଜାଭେଦ ହୁସେନଙ୍କୁ ଘଟଣା ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମର ଖୋଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏଜବାଷ୍ଟନଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ 3 ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ 258 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଜସ୍ ବଟଲର ସର୍ବାଧିକ 65 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 45.2 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 262 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ 80 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ସର ପଟେଲ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂରେ 57 ରନ୍ ଏବଂ ବୋଲିଂରେ 4 ୱିକେଟ୍ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଖେଳ ପାଇଁ ଅକ୍ସରଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 98 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ 3ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, କେଉଁଝର, ପୁରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଅଧିକ ହୁଏ। ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଓ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେଲେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହୋଇପାରେ। ଶାରୀରିକ ଓଜନ ବଢ଼ିଲେ ଗଣ୍ଠି ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ି ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହୁଏ। ଅଧିକ ସମୟ ବସି ରହିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିପାରିବେ। ଦିନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥରେ କ୍ଷୀରରେ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ଫେଣ୍ଟି ପିଅନ୍ତୁ। ଅଦାରେ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥାରୁ ଆରାମ ପାଇବା ଲାଗି ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଗରମ କରି ଗଣ୍ଠିରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟଥା ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ପାଣି ସେକ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ରାତିରେ ମେଥି ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସକାଳେ ସେହି ପାଣିକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଅନ୍ତୁ, ଉପଶମ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ଚଲାବୁଲା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଶକ୍ତ ହୁଏ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।